नमस्कार ओडिशा मु स्वागत करछि मो ओडिशा न्यूज को। चलंतु पंचोटी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। लोकसभा रे खाता भी खोली पारिलानी बीजेडी, 20 सीट पोछि नेला बीजेपी। लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन 2024 रे बीजेडी एमिति दयनीय स्थिति देखिबो केही चिंता करि नथिले। विशेषकरी 21 लोकसभा सीट रे बीजेडी खाता भी खोली पारिला नाही। बीजेपी 20 टी जितिथिबा बेले कांग्रेस निजर कोरापुट आसन जितिबारे सफल होईछि। बीजेडी तार निर्वाचनी इतिहास रे प्रथम थर लोकसभा निर्वाचन रे एमिति शोचनीय पराजय भोगिछि। बीजेपी रो सुनामी रे बीजेडी सफा होई जाईछि। राजपुर सीट रे शर्मिष्ठा सेठी आगरे थिले, हेले तांको पराजय सह बीजेडी ओडिशा रे लोकसभा रु खाता खोलिबारे विफल होईछि। बीजेपी 21 सीट रु 20 टी पोछि नेइछि, जहा दलर ऐतिहासिक प्रदर्शन आउ ओडिशार एही विजय केंद्र रे बीजेपी को आहुरी मजबूत करिछि। बीजेपी आस्का, बालेश्वर, बरगड़, ब्रह्मपुर, भद्रक, भुवनेश्वर, बलांगीर, कटक, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कंधमाल, कलाहांडी, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, मयूरभंज, नवरंगपुर, पुरी, संबलपुर और सुंदरगढ़ आसन रे विजय हासिल करिछि। कोरापुट गोटे संसदीय क्षेत्र कांग्रेस खाता को जाइछि। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। आसंता 8 तारिख रे प्रधानमंत्री भावे शपथ नेबे मोदी। तृतीय थर लागि प्रधानमंत्री हेबाकू जाउछन्ती नरेंद्र मोदी। से आसंता 8 तारिख संध्यारे प्रधानमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिवे बोली सूत्ररु प्रकाश पाइछि। प्रधानमंत्री मोदीଙ୍କ नेतृत्वरे लगातार तृतीय थर ପାଇଁ एनडीए सरकार गढ़िबाकू जाउछि। जदिओ गत दुईटी निर्वाचन परि एथर बीजेपी निज बଳରେ बहुमत हासिल करि पारि नाही, किंतु एनडीए 290 रु अधिक आसन रे विजय हासिल करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ପାଇଁ 370 आसन लक्ष्य धार्य କରିଥିବା ବେଳେ एनडीए ପାଇଁ 400 रु अधिक आसन लक्ष्य रखिथिले, किंतु नुआ शक्ति संग्रह करिथिबा कांग्रेस नेतृत्वाधीन इंडिया मेंट तांकर 400 पार स्वप्न को धूलिसात कर देइछि। 400 पार दूरर कथा, एनडीए एथर 300 छुई पारि नाही। सेहीपरि बीजेपी ପାଇଁ 370 आसन धार्य कराଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦଳ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ସରକାର ଗଠନ ଲାଗି 272 ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 241 ଟି ଆସନ। ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। कांग्रेस प्रार्थी अजय राय को मोदी 1,52,513 भोट व्यवधान रे हराइछन्ति। तेबे 2024 एवं 2019 तुलन रे चलित थर मोदी विजय व्यवधान कम रही। 2019 रे मोदी विजय व्यवधान 4,79,505 थिला। 2014 रे मध्य मोदी विजय व्यवधान 3,71,784 थिला। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देले नवीन। मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देले नवीन पट्टनायक। राजभवन आसी राज्यपाल को इस्तीफा पत्र प्रदान करिसेंती नवीन पट्टनायक। संख्या गरिष्ठता हराइबा पर आज राजभवन आसी राज्यपाल को भेटी इस्तीफा देइसेंती नवीन। सूचना अनुसार ओडिशा रे नवीन पट्टनायक दीर्घ 24 वर्ष रु अधिक समय शासन रे पड़िला पूर्णछेद। ओडिशा रे बीजेपी को मिला स्पष्ट बहुमत। ओडिशा रे सरकार गठनर मैजिक नंबर 74 थिबा बेले बीजेपी एहाकू पार करी जाइछि। बीजेपी एहाकू पार करी पाइछि 78 आसन। केवल सेतिकी नुहे, लोकसभा रे मध्य बीजेपी बाजी मारिछि। मोट 21 आसन रु बीजेपी खाता को जाइछि 20 आसन। चलित थरर निर्वाचन समस्त को चमकाई देइछि। परिवर्तन नारा रे शामिल होइछन्ति राज्यवासी। ओडिशा रे बीजेडी शासन को कहउछन्ति ना। गतकाली भोट गणति आरंभ हेबा परठारु ही बीजेपी ट्रेंड करिथिला। मध्याह्न सुधा बीजेपी जितिबा एक प्रकार निश्चित होई जाइथिला। लोकसभा रे गोटिए पर गोटिए सीट रे जीति चलीथिला बीजेपी। अपराह्न 2टा सुधा मैजिक नंबर छुई जाइथिला बीजेपी। संध्या बेले को चित्र स्पष्ट होई जाइथिला। लोक बीजेडी परिवर्ते बीजेपी को स्पष्ट बहुमत देइछन्ति। सबुठ बड़ कथा है नवीन पट्टनायक भावमूर्ति को नहीं बीजेडी जेते प्रचार करने को चेष्टा करथिले भी ताहा आउ काम देलानी। दीर्घ 2 दशंधि अधिक समय धरे क्षमतार थिबा बीजेडी सरकार को लोके क्षमताच्युत करिसेंती। चलित निर्वाचन में सबुठारु बड़ विपर्यय सामना करिछि दल। भुशुड़ी जाइछि बीजेपी गड़। यह पछरे 10टी कारण थिबा बेले चर्चा होइछि।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 10ଟି ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ। ପ୍ରଥମରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ରାଜନୀତି। 2 ନମ୍ବର ଦଳ ଓ ସରକାରର ପାଣ୍ଡିଆନକରଣ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଚାରରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଗ ନବୀନ ପଛ। 4ର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭାବନାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣିବା। 5ମ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା, ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବା। 6 ନବୀନ ଶାସନରେ ଅଣ-ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। 7ମ ନେତା କିଛି ନୁହେଁ ଅଫିସର ହିଁ ସେବାସର୍ବା ଭାବନା। 8ମ ଦରମାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପିସି କାରବାର। 9ମରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା, ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି। 10ମ 5ଟି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ତୁଚ୍ଛା ଭେଳିକି। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଜେପିର ବିଜୟର 10ଟି କାରଣ। 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା କରିବା। 2 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। 3 ନମ୍ବର ଅଫିସର ରାଜ ଉପରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରହାର। 4ର୍ଥ ଏସ୍ଏନ୍ସି ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେଡି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରହାର। 5ମ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। 6ଠ ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। 7ମ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା। 8ମ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା। 9ମ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଘନ ଘନ ପ୍ରହାର। 10ମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ସହ ଲଢ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କ'ଣ ହେବ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା? ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ହସ୍ପିଟାଲ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ପରାଜୟ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡଧାରୀ। କାରଣ ଖବର ମିଳିଛି ଏହି କାର୍ଡଧାରୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଫଳରେ ରୋଗୀ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନା ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରକୁ ଆକସ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା 2018 ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା 192ଟି ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡଧାରୀ ଜରିଆରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ପରିବାରର ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବାର୍ଷିକ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟକାରୀ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କିଡ୍ନି, ହୃଦ୍ରୋଗ ଓ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏହି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ପତନ ପରେ ଏହି କାର୍ଡରେ ପଇସା ଆସିବାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କ'ଣ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ବଦଳିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଦୃଶ୍ୟପଟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଥିସହିତ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବିଏସ୍କେୱାଇ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଏସ୍କେୱାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବିଏସ୍କେୱାଇ, ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ବିଏସ୍କେୱାଇରେ ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିଲା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମିଳିବ। ଏହାସହ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ଥିବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଡ କାହା ପାଖରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଲାଗି କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭର ବୀମା ପରି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି।
ଏହି କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କଭର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଉପଭୋକ୍ତା ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶରେ ନାଗରିକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2018ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର କିମ୍ବା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭରେଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟ ବହୁତ କମ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଗରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜାତି ଜନଗଣନା 2011 ଅଧୀନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସେହି ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପକ୍କା ଛାତ ନଥିବା ଘର ଅଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଦିବାସୀ, ଏସସି, ଏସଟି, ଭୂମିହୀନ ପରିବାର, ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦକ୍ଷ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଣାଯାଉଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗୋଲ୍ଡେନ କାର୍ଡ କ'ଣ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଯଦି ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ପରିବାରର ଆକାର, ବୟସ କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗୋଲ୍ଡେନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କାର୍ଡ ଦେଶର 13,000ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବୈଧ। ଆପଣ ଉଭୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗୋଲ୍ଡେନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେଉଁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ? ଏହା ଅଧୀନରେ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଡମିସନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି କାଗଜ କିମ୍ବା କେସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ କାଗଜହୀନ ଏବଂ ନଗଦୀ ବିହୀନ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।